Okay, good morning students. Welcome to today's class. So in the last two class, we have discussed Anant and Smita's family, how the situation of Anant and Smita to struggle to our brother situation and Ananta's talents. So, Smita self-reproach because excitedly she was reading the newspaper about the concert. So, in his mind, she did self-reproach. So, and to know the situation of Anand, because he was suffering from cancer. So, Smita was already doctor told to Ananta's inhale. So, Anant already dying stage because he was suffering from cancer. So, he had hung in the air. Already knew our family. The family was four, only little family, only four he lived in Gaganpur. So Anant was very talented. He was a good walk, run, table tennis player, playing the sitar and also composing the tunes. So they came to Bombay because his treat. They were high hopes. Modern science is a miracle. Modern science, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಾದ್ರು ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನಂತರನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. And hopes, what hopes? He again walk, run, and playing the table tennis, play the sitar and also composing the music. But when the doctor examined, the doctor told to their family, take him, very important extract. Yes, okay, my dear friend, take him home, give him the things he likes, indulge him. ಅವ್ನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಲಾಫ್ and smile happy in front of Anand. So, and again Anant told, this chance, don't miss the chance, because he was a great sitarist in the world. And mother said to his son, this chance is not a last time. Next will be performed many times. So, we will go concert. So, in the next, Smita stood in the window side, saw the traffic and her eyes filled with tears. ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೋಡಿ ಜನರೇಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಅವ್ರ ತಮ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ his mother whispered, her mother whispered to Smita,
don't tears. Okay, what next? And Auntie Sushila already told to don't cried out the checkered voice. No. Okay, you go under. Why do not go to? Always Anant and I done things together. Always ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So Smita walk in the garden and feel better to said to Auntie Susila. She went to in the park. Yes, she went to in the park. ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಳು ಓದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೋ ದ start of the day, Pandit Ravishankar. Yes, in our culture we have such respect for musical instruments. They are like a part of God. Once again, in our culture we have such respect for musical instruments. They are like part of God. Pandit Ravishankar. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ such a respect of musical instrument, ಬಹಳ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ. They are like, ಅವು ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಡ್, ದೇವರ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು, ದೇವರನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವುಳ್ಳದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ recall the home assignment. In the first question, very important question in the exam purpose, they had come with I verbs. What verbs did Ananta's parents have? ಅನಂತ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಬಹಳ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಓಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್. Ananta's parents said I hope in the miracles of modern science. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನೋ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅನಂತ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅವನು ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ವುಡ್ ಅಗೈನ್ ವಾಕ್, ರನ್, ಟೇಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದ ಸಿತಾರ್. ಮತ್ತೆ ನಡೆದಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವನು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿತಾರನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ Ananta's family. The second question, extract, a walk in the park might make you better. ನೀನು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬಾರ್ದು? ಎಸ್, who suggested these words? Yes, Auntie Sushila suggested this when Smita cried out in a chaptered voice. ಅವಳ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಳು. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಮಿತಾಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಸಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಟ್? ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ಲು? ವೆನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ನ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಆಂಟಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈ ಅಂಶವನ್ನ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಾನೆ? ಎಸ್, ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಟ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆರಾಮಾಗ ಬೆಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬೇಜಾರು ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು? ಎಸ್, ಸ್ಮಿತಾ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾರ್ಕಿಗೆ
ಹೋದಳು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ. ಸೊ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to today's class. Before we are going to class, we learn some glossary words or difficulty words. Okay, my dear students, all of you listen carefully and write down in your textbook or notebook. Okay, okay, my dear students. The first one is enchantment. Enchantment, it means a feeling of great pleasure. ಏನೋ ಒಂದು ಬಹಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಫೀಲಿಂಗ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸನ್ನು, ಪ್ಲೆಜರನ್ನು ಇರುವಂಥವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋದು ಆ ಭಾವನೆಗಳು. ಆವೇಶನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಎಸ್, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂದ ನಾವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ರಿಗ್ಲೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಟರ್ನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿರುಗೋದು. ಆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡವಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಧಾವಿಸಿದಳು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಅನಂತಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಧಾವಿಸಿದಳು, ಬಂದಳು ಅಂತ. ಸೊ in the next we are going to reading the lesson. Okay my dear students, all of you already open your textbook. Okay, in the 8th to 12, okay, today's class. Concert written by Shanta Rameshwar Rao. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks and eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. Suddenly, a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There's no harm in trying it. It would be nice to go to the concert. I don't know when we will get another opportunity to hear Pandit Ravishankar," she said to her mother later. And her father agreed to get the tickets. The next day, Smita and her father were leaving for the concert. Her brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasp. Lucky you. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as in dream, the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound,
wonder were opening, spellbound. She listened to the unfolding ragas. Unfolding ragas. The slow plaintive notes, the first twinkling ones. But all the while the plan she had decided on the evening before remained family in her mind, the charms of a lifetime. She heard Ananta's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. A Lord Master Kannada man made a long boring speech. Then followed the presentation of bucket, then more apples and the curtain came down. The people began to move towards the exits. Now was the time. Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that led to the wings. Her heart beating loudly. In the wings a small crowd had gathered to talk about the evening concert, to help carry buckets and teacups and instruments. Okay, my dear students, completed my reading skill today. Okay, my dear students, all of you in your mind to develop reading skill, okay, to practice again and again and pronunciation fluently and accurately, okay, okay my dear students. Okay, let's go to, we discuss in the paragraph wise. My dear students, already Smita near the park, yes, she was decided in our auntie suggestion. So, what next? Okay, my dear students, listen carefully. In the park, people were walking, running, playing ball. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಾಲ್ ಕೆಲವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಜಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಡಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಾತುಕೋಳುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವಂಥ ಕರೆದಂಥ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಪೀನಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆದಿರುವಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕರಿದ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ. ಈ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವು ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೀನಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರೆಕಾಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮಿಡ್ಡೆಸ್ಟ್, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಡ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ. ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬಳೆ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಆ ಭಾವಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸಿ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟಾಗಲೇ ಅವಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದೇನು ಅವಳು ಬೇಸರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತ. ಸೊ
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಸಡನ್ಲಿ ಎ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದಾಗೆ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಹಳೆವೆಲ್ಲ ಮರೆತ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, some are walking, some are sit down on the bench, enjoying the garden, some are reading, and another are doing yogic exercises. So, different way in the garden, different activities in the garden. So, this is garden to enjoy all the people in our society nowadays also. So, she lost her thoughts. So, suddenly daring thought. What daring thought? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಅವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Came and as she hurried home, she said to herself. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ, ಆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಬಹಳ ಅವಸರದಿಂದ, ಹರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಸರ, ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೆಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅವಳೊಳಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ನಾಟ್, ದೇರ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್. ವೈ, ಏಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್. ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ನನಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಡಕು, ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಡಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಡಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಕೆಡುಕು, ಟ್ರೈಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನು ಕೆಡಕಾಗಲ್ಲಲ್ವಾ, ಏಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನದರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಯಾರ್ದು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್. ಸೊ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೊಂದು ಸಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತಾರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. He was a great musician in the world. Yes, especially playing sitarist. Yes. Okay, in the what next? She said to her mother later. ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಅಗ್ರೀಡ್, ಆ ಮದರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್, 2 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಇಬ್ಬಳಿಗೆ 2 ಟಿಕೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಸ್ಮಿತಾಳ ತಂದೆ, ಫಾದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಮಿತಾ and her father who are leaving for the concert. ಮಾರದಿನ ಸ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಂದೆ were living ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ. ವರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಆ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರುದಿನ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಅಟದ್ಗಾಗ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಅನಂತ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್, ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿ ಪಡಿ. ದೌ
the words came out in painful gaps. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪದಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಮ್ ಬಂದವು ಔಟ್ ಇನ್ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂದು ನೋವಿನಿಂದ, ಬಹಳ ಸಂಕಟದಿಂದ, ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪೈನ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ, ಲಕ್ಕಿ ಯು, ನೀನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ, ಬಹಳ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ನೀನು ಲಕ್ಕಿ ಯು, ನೀನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೃಷ್ಟ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಶೋಸ್ Smita's father. Smita, yes, Smita and Smita's father, they were leaving for the concert at Shanmugananda auditorium. Okay, my dear student, what next? Sitting beside our father in the gallery, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಬಿಸೈಡ್ ಆರ್ ಫಾದರ್, ಆ ಫಾದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಾಗ, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್, ಸ್ಮಿತಾ ಹರ್ಡ್ ಆಲಿಸಿದಳು, ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕನಸು. ದ ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಿಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ನೋಡಿರೋ, ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಸಿಟಿ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಜೋರ ಕುಣಿತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡುವಂಥ ಸಭಿಕರು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್ ತಬಲಾ ಸಾಥಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕಾ. ಎಸ್, ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಇನ್ನೇನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ರಾಗ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ, ಓವರ್ ದ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬರುವಂತ ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಯಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಂಡರ್ ವರ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ರಾಗ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ, ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಭಾವನ, ಬಹಳ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನ ಯಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಟು ಎಂಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್? ಎಸ್, ಆನಂದ, ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿ, ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವಳು ಅವುಗಳ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಭಾವಗಳನ್ನ. ಅಂಡ್ ವಾಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅನದರ್ ವಾಂಡರ್, WA, ತಿರುಗಾಟ, ಅಲದಾಡು. ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪನ್ ಆಗಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ಓಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಲೀನ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ ಆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ. ಸಿ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟು ದ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್. ಆಲಿಸಿದಳು ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗಾಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುರುಳಿ ಇಲ್ಲದ, ನೋಡಿರಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಳಿ, ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮಡಚದ, ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ರಾಗಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಆಲಿಸಿದಳು ರಾಗಗಳು ಬರುವಂತಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ರಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಗಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದಳು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಳಾಗಿ ಆಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ she also fan of Pandit Ravishankar and she love music. Yes. Okay. Next, the first picture shows Pandit Ravishankar and Ustad Arlaraka in the stage. Yes. The audience in the gallery. Yes. Second picture is the in color picture. Yes. The concert.
Okay, my dear student, very okay, madam. Unfolding ragas, and then the slow plaintive notes. ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ಲೈಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೋಕಗೀತೆ. ಆ ಶೋಕಗೀತೆಯ ಒಂದು ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೈಂಟಿವ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೋಕಗೀತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದೇ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೈಂಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಿನುಗುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಿನುಗು, ಹೊಳೆಯುವುದು, ಫಳ ಹೊಳ್ಕಂತ ಅದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಎಸ್, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮಿನುಗುತ್ತವೋ ಹಾಗೆ ಮಿನುಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯ ಆ ರಾಗ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ she had decided on the evening before remained family in her mind. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಯೋಜನೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಆನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ರಿಮೈಂಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇನ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ದ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಏನದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ದ ಚಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಅವಕಾಶ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸಿ ಹರ್ಡ್ ಅನಂತಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎವರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ದ ತಬಲಾ. ಈ ವಾಯ್ಸು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ತಬಲಾ ಸಾತಿ ಅಲ್ಲಾರಕ ಬಡಿತರುವಂಥ ಆ ಬಡಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪುನರ್ಮನನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿಗುವಂಥ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನಂತನ ಆ ಧ್ವನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆನ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಇನ್ನೇನು ಆ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿ, ಆ ಸಂಗೀತದ ಗೀತ ಗಾಯನ ಗೋಷ್ಠಿ ಎಂಡ್, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಸಭಿಕರು ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ಗೌರವ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇದು ಶೋಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿತರಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ತಬಲಿಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಎಸ್, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ at Shanmugananda Auditorium, Bombay or Mumbai. Okay, in the next, a large mouse-tacked man made a long boring speech after. He was a organizer. ಇವನೊಬ್ಬ ಸಂಘಟನಕಾರ. ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮೌಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪನಾಗಿರುವಂಥ ಮೀಸೆ ಉಳ್ಳ. ಮಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸ್ಟಾಕಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ದಪ್ಪದಾದ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಉದ್ದವಾದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀಸೆ ಉಳ್ಳಂಥ ದಪ್ಪ ದುಡಕಾಯದ ಮನುಷ್ಯ, ದಪ್ಪ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘಟನಕಾರ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಗಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಕೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾರ ಬಂದವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮುಖ್ಯಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ. ಬಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಫರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅಪೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋರ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಗಳಿಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕರ್ಟನ್ ಫೇಮ್ ಡೌನ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕರ್ಟನ್ ಪರದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರದೆ, ಫೇಮ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫೇಮ್, ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್, ಕೇಮ್ ಡೌನ್. The people began to move towards the exit. So the people began, ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ಪರದೆ ಕೆಳಗಿಳಿತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಲ್ಲ ಆ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ, ಆ ಬಾಗಿಲ ದಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಹೋದರು ಅಂತ. ಸೊ ನೌ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್, ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ. ಸ್ಮಿತಾ ರಿಗಲ್ಡ್ ಹರ್ ವೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಿತಾ ಧಾವಿಸಿದಳು. ರಿಗಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾವಿಸಿದಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದಳೆ. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೀಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಕೈಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಎಸ್, they are audience. Yes, it is a long boring speech of a man, organizer. So ಅದಾಗಲೇ ಅವಳು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೇನ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಸ್ಮಿತಾ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರೌಡ್ಸ್. ಕ್ರೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ಗುಂಪು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜನದಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಥ್ರೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ. ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರಿಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮುನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದೆನ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ಆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಭಾಗ. ಆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮುಂದೆ ಉಕ್ಕಂತ ಮುಂದಾಗ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಜಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಹತ್ತತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಒಂದು ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ ಲಬ್ಡ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಆ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಟ್ಟಣೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಇದರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌಡ್, ಸಣ್ಣ ದಟ್ಟಣೆ, ಆ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರೋದು, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟಕರು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಂಗೀತದ ಕಚೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಆ ಕಡೆ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವಳು ಆಲಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬುಕೆಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ನೆರವನ್ನಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ಯಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತ ಬಕೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಕೆಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಟ್ಟವನು ಬಹಳ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಿಂದಿರುವಂತ ಅವರ ಸಂಘಟನಕಾರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರ MLA MP ಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ PAಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟಕರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೂಟದ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟೀ ಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೀ ಕಪ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಮನ್. ಎಸ್, ಇದು ಸೇಮ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಂಗೀತದ ವಾದ್ಯಗಳು, ಸಂಗೀತದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್, ಎಸ್, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಕ and his team. Okay, my dear students, today's class I have completed. Okay, my dear students, next go to revision class, some question and answer. Okay, my dear students. Suddenly a daring thought came to her. Can you guess what thought Smita had? ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್, ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಎಸ್, we can guess that thought. We made up our mind to meet Pandit Ravishankar, and she would convince him by explaining the condition of her brother. If he obliged, it was good, but there was no harm in trying that. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನು ಅವಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಅವಳು ರೆಡಿ ಆದಳು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್? ಹೇಗೆ ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಮಿತಾ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರ್. ಗಾಳಿಗೆ ತೇಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ರಾಗ, ನೋಟ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಚಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ, ವಂಡರ್, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಸವಿತಾಳೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರಾಗ ಸುರುಳಿ ರೀತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಲೋ ಪೇಂಟಿ ನಾಟ್, ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಧಾನವ ಶೋಕಗೀತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಮಿನುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 grammar ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಡಿಟ್ ದ ಎರರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. 2 marks ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ಇವು 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಎನಿ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್, ಎನಿ ವರ್ಡ್ಸ್, you write correct it. Okay, suddenly a daring thought came to her, but as she hurried home she said to herself. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಿದೆ, 2 ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಯಾಸ್, ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎ. ಉತ್ತರ ಏನು? ಎ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಎ ಯಾನ್ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸಡನ್ಲಿ ಎ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಬಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಅಂಡ್. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, a large mistake in the man make a long boring speech then following the presentation of bucket. Verbal mistake to be correct. ಇಲ್ಲಿ verbal mistake ಇದೆ. ಏನು? yes, a large mistake in the man make ಬದಲಿ made ಹಾಕ್ಬೇಕು. made, make ಬದಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? make change into made, simple past tense. and capital letter to be corrected. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಎಸ್, ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೀವೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ದ್ಯಾನ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ದ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್,
Question second one is grammar point. Article to be correct. One article mistake ಇದೆ, second one verbal mistake ಇದೆ. ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ once again. Thank you.